Okay. Hello everyone. Okay. Hello everyone. Yes. So good evening all. Nama we have started and today we are about to complete this chapter. Chapter பேர் என்ன? Human reproduction. So நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? நம்ம வந்து botany and zoology ரெண்டு டாபிக்ஸ் parallel பார்த்துட்டு இருக்கோம். Probably இது கொஞ்சம் like lag ஆகுற மாதிரி I feel பண்றேன். Okay, so from once I complete this, again I will go with a single topic. Okay, so ஒரு சாப்டரையும் வந்து ஒரு சாப்டரையும் nearly through 2-3 கிளாஸஸ்லயும் முடிக்க பார்க்கறேன். ஓகேவா? Right? It is taking a bit like long time. I understand. Okay, so இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? Human reproduction and what we are, where we are at SEYAL NEET 2025 batch. Okay, so இது யாருக்கான classes 2025 ல NEET attend பண்ண போற ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கான batches. Okay, fine. So don't forget to follow, subscribe and also yeah, audible? Yeah, audible? Okay, so what I was saying, like don't stop watching this, like ப்ராப்பரான ஒரு ஃபார்ம்ல போயிட்டு இருக்கு. ஓகே, ஸோ நல்லா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. லைக் ஷேர் லாட் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ஒரு நிறைய ஒரு ஹைஜீனிக் என்வாயன்மெண்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுங்க. ஸோ அப்போதான் நம்ம வந்து இந்த செயல் பேட்சை இன்னும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ண முடியும். காட் இட்? ஃபைன் கைஸ். ஸோ வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ? ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். ஸோ ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன்ல மேல் ரிப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் பார்த்தாச்சு, ஃபீமேல் ரிப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் பார்த்தாச்சு, அண்ட் we also studied about gametogenesis. So எப்படி sperms produce ஆகுது, எப்படி egg produce ஆகுது, and mammary glands பார்த்தாச்சு. Got it? So இன்னைக்கு நம்ம menstrual cycle பார்ப்போம், fertilization பார்ப்போம், embryology பார்ப்போம். Got it? Right. So the first topic what we are going to study today, it is nothing but menstrual cycle. Right? Okay guys. So let's read. First நம்ம வந்து நம்மளுடைய as it is, what we do, we used to read our NCERT, right? So அதை அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். Menstrual cycle. Okay, menstrual cycle யாருக்கு நடக்குது? It happens in the primates. Okay, யாருக்கு நடக்குது? Primatesக்கு நடக்குது. Primates நான் வந்து chordates ன்னு சொல்றேன். Okay, so female primatesக்கு நடக்குது. Got it? Okay, யார் example, like example mammals, right? Mammalsக்கு நடக்குது. யாரெல்லாம்? monkeys, apes, human beings, இவங்களுக்கு எல்லாமே இந்த menstrual cycle அப்படின்ட்டு நடக்குது. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுடைய menstrual cycle எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா once they reach puberty ரீச் ஆன உடனே அவங்களுக்கு என்ன ஹார்மோன் ஃபர்ஸ்ட் ரிலீஸ் ஆகும்? GnRH, gonadotropin releasing hormone ஆக்டிவேட் ஆகும். அதுல இருந்து அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா FSH, LH இந்த மாதிரி ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகும். Got it? Right? So அந்த pubertyனால அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வரக்கூடிய ஒரு menstrual cycleக்கு பேர் என்னது? menarche. It is called as menarche. So what is menarche? Menarche is nothing but first menstrual cycle. It is first menstrual cycle. Okay, so இதே menstrual cycle வந்து பாத்தீங்கன்னா லாஸ்டா முடியும் பொழுது அது நம்ம என்ன சொல்றோம்னா we call it as menopause. Okay, the last menstrual cycle we call it as menopause, right? Okay, so menopause means the one which is going to be stopped. And the cycle வந்து stop ஆயிடும். அதுக்கு பேரு menopause, right? Okay, in human females menstruation is repeated on an average 28 to 29 days. So ஒரு menstrual cycle எத்தனை நாள்னு சொல்றேன்? Nearly 28 to 29 days ன்னு சொல்றேன். ஓகேவா? And it may increase also. Some females also goes to up to 30 days, 31 days நடக்குது. Okay, and the cycle even starts from one menstruation till the next one is called as menstrual cycle. அதாவது first நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு bleeding phase வந்து பார்க்கறோம், bleeding stage. அந்த bleeding stageக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜ் ஒரு நிறைய சேஞ்சஸ் நடக்குது. திருப்பி என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ளீடிங் ஸ்டேஜ் நடக்குது. ஓகேவா? ஸோ ஒரு ப்ளீடிங் ஸ்டேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணி திருப்பி அந்த ப்ளீடிங் ஸ்டேஜ் புதுசா வரும் பொழுது இதை நான் என்னன்னு சொல்றேன்? 1MC சொல்றேன். வாட் இஸ் MC? MC is nothing but menstrual cycle. ஓகே, ஸோ இந்த menstrual cycleல என்ன ஆகுது அப்படின்னா இதோடைய மிடில்ல ஒரு பெரிய ஈவெண்ட் ஒன்று நடக்குது. அந்த ஈவெண்ட் நான் என்ன சொல்றேன்? ஓவுலேஷன் அப்படின்னு சொல்றேன். What is ovulation?
லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம பார்த்திருக்கோம் லைக் நமக்கிட்ட வந்து ஒரு பிரைமரி ஃபாலிக்கல் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த பிரைமரி ஃபாலிக்கல் செகண்டரி ஃபாலிக்கலா மாறும் அந்த செகண்டரி ஃபாலிக்கல்ல ஆண்ட்ரம் அப்படின்ற ஒரு ஸ்பேஸ் ஒன்று கிரியேட் ஆகும் கேவிட்டி ஒன்று கிரியேட் ஆகும் அதனால அதுக்கு பேர் என்ன ஆகும் டெர்ஷரி ஃபாலிக்கலா மாறும் அப்புறம் அது இன்னும் மெச்சூர் ஆகி அந்த டெர்ஷரி ஃபாலிக்கல் மெச்சூர் ஆகி கிராஃபியன் ஃபாலிக்கலா மாறும் ஓகே டெர்ஷரி ஃபாலிக்கல் மெச்சூர் ஆகி கிராஃபியன் ஃபாலிக்கலா மாறும் இப்போ இந்த கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் இவங்க எல்லாருக்குள்ள யார் இருப்பாங்க இவங்களுக்குள்ள ஒரு எக் இருப்பாங்க இதுல இருந்து ஒரு எக் ரிலீஸ் ஆகி வெளில வரத நான் என்ன சொல்றேன் ஐ கால் இட் as ovulation ஓகேவா during the middle when it is happening during the middle of each menstrual cycle so how many days is the menstrual cycle 28 days அதோட middle அப்படினா என்ன 14th day okay எந்த டேல ovulation நடக்குது it is happening on the 14th day okay ovulation the major event of the menstrual cycle are shown okay the cycle starts within the menstrual phase when menstrual flow occurs in last 3 to 5 days சரி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் let's read this ஓகேவா என்னென்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க menstrual cycleல let's imagine நம்ம வந்து ஸ்டேஜஸ் பார்க்கலாம்டா got it let's imagine this is one stage right so இப்போ இங்க கீழ என்ன சொல்ல போறேன்னா I'm going to talk about the phases right I'm going to talk about the phases okay so அதுக்கு அப்புறம் எண்டோமெட்ரியம்ல என்ன மாதிரியான சேஞ்சஸ் நடக்குது எண்டோமெட்ரியம் அப்படின்றது என்னது அந்த யூட்ரஸ் உடைய இன்னர்மோஸ்ட் லேயரை நம்ம எண்டோமெட்ரியம் சொல்றோம் ஓகே சோ அப்ப அந்த எண்டோமெட்ரியம்ல என்னென்ன சேஞ்சஸ் நடக்குது எண்டோமெட்ரியம்ல என்ன மாதிரி சேஞ்சஸ் நடக்குது அதை நம்ம இங்க பார்ப்போம் ரைட்டா பை த சேம் டைம் எனக்கு ஓவேரியன் ஹார்மோன்ஸ் என்ன பண்ணுது ஓவரிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சில ஹார்மோன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுலாம் ஓகேவா ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ரெண்டு ஹார்மோன் என்ன பண்ணுது அப்படின்றதையும் நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கலாம் got it so let's do this இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்றேன் ஓவேரியன் ஹார்மோனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் got it இங்க ஓவரியில என்னென்னலாம் சேஞ்சஸ் நடக்க போகுது ஓவரியில என்னென்னலாம் சேஞ்சஸ் நடக்க போகுது அதை நான் என்ன சொல்றேன் இந்த இடத்துல எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஓகேவா இந்த இடத்துல எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் அண்ட் இங்க லாஸ்ட்ல நான் என்ன பண்ண போறேன்னா I am going to talk about brain and pituitary gland brain and pituitary gland ஓகே brain and pituitary gland எப்படிலாம் இன்வால்வ் ஆகுது எதனால இந்த ப்ராசஸ் நடக்குது அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு ஃபீமேலோட யூட்ரஸ்ல இன்னர்மோஸ்ட் லேயரை நான் எண்டோமெட்ரியல் லேயர்னு சொல்றேன் அந்த எண்டோமெட்ரியல் லேயரை வாஸ்குலர் லேயர் அப்படின்னு சொல்றேன் got my point so let's do this one consider நான் என்ன சொன்னேன் ஒரு யூட்ரஸ் வரையறோம் அப்படின்னா let's imagine this is uterus ஓகே இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல fallopian tube வரும் this is fallopian tube and இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா fundus ரைட்டா இந்த கம்ப்ளீட் பார்ட் நான் என்ன சொல்றேன் யூட்ரஸ்னு சொல்றேன் சோ இந்த யூட்ரஸ் உடைய outermost part நான் பெரிமெட்ரியம் அப்படினு சொல்றேன் ஓகே the outermost part is called as perimetrium அதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது உள்ள ஒரு மஸ்குலர் லேயர் ஃபார்ம் ஆகுது அந்த மஸ்குலர் லேயரை நான் என்ன சொல்றேன் I call it as myometrium okay this muscular layer is called as myometrium right last உள்ள ஒரு லேயர் ஃபார்ம் ஆகுது அந்த லேயருக்கு பேர் என்ன this innermost layer is called as endometrium got it so this is called as endometrium are you clear yeah so இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா let's imagine this is endometrium ஓகேவா இந்த எண்டோமெட்ரியம்ல தான் என்ன இருக்கு blood vessels இருக்கு இப்போ இந்த எண்டோமெட்ரியம் பிரேக் ஆகி ஓகே நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த எண்டோமெட்ரியம் பிரேக் ஆகி okay so it is going to leak out okay break ஆகி it is going to leak out so அப்ப அதுல என்ன இருக்குன்னு சொன்னா நான் blood இருக்குன்னு சொன்னா blood vessels இருக்குன்னு சொன்னா அப்ப blood vessels leak ஆகும்போது blood leak ஆக போகுது okay so what is leaking out the blood leaks out so or I can also call it as bleeding இத நான் என்ன சொல்றேன்னா இந்த ஸ்டேஜ் bleeding phase ன்னு சொல்றேன் I call it as bleeding phase அப்போ bleeding phaseல யாரு break ஆவறான்னு பாருங்க it is broken which one endometrium is getting breakdown okay இத நான் என்ன சொல்றேன் slaw off அப்படினு சொல்றேன் I call it as slaw off endometrium is also known as breakdown of endometrium is also known as slaw off இது எப்ப நடக்குது சார் அப்படினா menstrual cycleல 1 to 5 days first 5 days நடக்குது
Got it? Right? So இதுதான் வந்து first starting. இதுதான் நான் என்ன சொல்றேன், இந்த endometrium break ஆகி first bleeding வந்தது பாத்தீங்களா, அதுதான் நான் என்ன சொன்னேன், first menstrual cycle சொன்னேன், which is called as menarche. Which is called as menarche. So இப்போ இந்த மாதிரி நடக்கும் பொழுது let's imagine இப்போ என்ன சொல்றேன், நான் endometrium layer வந்து break ஆகுது அப்படின்னு சொல்றேன். Got it? Endometrium layer break ஆகுது. Endometrium layer break ஆகும் பொழுது இங்க என்ன ஹார்மோன் இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, let's imagine நான் என்ன பண்றேன், ஈஸ்ட்ரோஜனை yellow கலர்ல காட்டுறேன். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, yellow color is estrogen. ஓகேவா? And let's say pink color is progesterone. Pink color is progesterone. Right? Yellow color is estrogen and pink color is progesterone. Right? Okay. So இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க, இதுல இந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா ஈஸ்ட்ரோஜன் அண்ட் ப்ரொஜெஸ்டரான் ரெண்டு பேருமே எப்படி இருக்காங்க, ரெண்டு பேருமே ரொம்ப கம்மியா இருக்காங்க, ஆர் யூ கேன் சே மினிமல். ஓகே, போத் ஆர் எய்தர் 0 ஆர் மினிமல். ரைட்டா? ஃபைன். So let's draw this. ஓகேமா, ரைட்? ஓகே, so இப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆச்சு, எனக்கு லைக் ப்ரொஜெஸ்டரானும் கம்மியா இருக்கு, ஈஸ்ட்ரோஜனும் கம்மியா இருக்கு. ரைட்டா? ப்ரொஜெஸ்டரான் ஈஸ்ட்ரோஜன் ரெண்டுமே கம்மியா இருக்கு. அந்த டைம் இங்க ஓவரிஸ்ல ஏதாவது சேஞ்சஸ் நடக்குமா அப்படின்னா நோ, there is no changes. ரைட்? அப்போ இந்த endometrial layer once completes law of on அப்புறம் once completes law of on உடனே இப்போ என்ன ஆகும்னா பிரெயினுக்கு ஒரு சிக்னல் போகும். ரைட்டா? பிரெயின் சிக்னல். பிரெயின் என்ன பண்ணும்னு பாத்தீங்கன்னா it will release FSH. ஓகே, பிரெயின் என்ன பண்ணும், FSH ரிலீஸ் பண்ணும். இந்த FSH யார் மூலமா ரிலீஸ் பண்ணுது, it is released by anterior pituitary gland. It is released by anterior pituitary gland. இதனால எனக்கு என்ன கிடைக்குது, follicle stimulating hormone கிடைக்குது. இந்த follicle stimulating hormoneனால யார் இன்க்ரீஸ் ஆவறா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா yellow color. Who is yellow color? Estrogen is getting increased. Are you getting this point? Estrogen is getting increased. இவர் எப்படி இருக்காரு, progesterone அப்படியே தான் இருக்காரு. புரியுதா? கம்மியா இருக்காரு. Estrogen is getting increased. ஓகே, அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னா எனக்கு ஒரு நியூ செல் ஒன்று வருது. ஓகே, புதுசா ஒரு செல் ஒன்று வருது. அந்த செல் என்னது, அந்த செல் வந்து பாத்தீங்கன்னா செகண்டரி oocyte. அந்த செல் எப்படி இருக்கு, செகண்டரி oocyte. அந்த செகண்டரி oocyte சுத்தி யார் இருக்காங்க, அந்த செகண்டரி oocyte சுத்தி ஒரு நிறைய கொஞ்சோண்டு ஒரு சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் ஃபாலிக்கல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இதை நான் என்ன சொல்றேன், ஐ கால் இட் அஸ் பிரைமரி ஃபாலிக்கல். ஐ கால் இட் அஸ் பிரைமரி ஃபாலிக்கல். ரைட்டா? இப்போ இதே கண்டிஷன்ல என்ன ஆகுதுன்னா பிரைமரி ஃபாலிக்கல் உள்ள யார் இருக்கா, செகண்டரி oocyte இருக்காங்களா, இப்போ அதுல என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு லேயர் ஆஃப் ஃபாலிக்கல் இருந்தா இப்போ அது ரெண்டு லேயரா மாறுது. காட் இட்? அப்ப நான் அதை என்ன சொல்றேன் உங்களுக்கு, I call it as secondary follicle. It is called as secondary follicle. Right guys? Okay. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது, let's imagine now the secondary oocyte is there. Secondary oocyte is there. இப்போ இத சுத்தி என்ன ஆகுது, ரெண்டு லேயர் இருக்குன்னு சொன்னேன்னா ரெண்டு லேயர் ஆஃப் zone what is that follicular cells இருக்குன்னு சொன்னேன்னா, or you can also say it is granulosa cells. இந்த செல்ஸ்க்கு பேர் என்னது, it is called as granulosa cells. இத நான் உங்களுக்கு வந்து லாஸ்ட் கிளாஸ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, what is granulosa cell, எப்படி இந்த எக் ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேவா? சோ இப்போ என்ன ஆகுது, டெர்ஷரி செல் ஃபார்ம் ஆக போகுது. இப்போ இவரை சுத்தி ஒரு லேயர் இருக்கு, அந்த லேயரை நான் ஜோனா பெல்லுசிடான்னு சொல்றேன். ஓகே, அது இல்லாம ஒரு ஸ்பேஸ் கிரியேட் ஆகுது, அந்த ஸ்பேஸ ஆண்ட்ரம்னு சொல்றேன். காட் இட்? ஒரு ஸ்பேஸ் கிரியேட் ஆகுது, அந்த ஸ்பேஸ் நான் என்ன சொல்றேன், ஐ கால் இட் அஸ் ஆண்ட்ரம். அந்த ஸ்பேஸ் நான் என்ன சொல்றேன், ஆண்ட்ரம் சொல்றேன். ரைட்டா? இப்போ இது என்னது, this one is called as tertiary follicle. This one is called as tertiary follicle. ஓகேவா? இப்போ இது இன்னும் ஃபர்தரா டெவலப் ஆகும் பொழுது, மெச்சூர் ஆகும் பொழுது இதை நான் என்ன சொல்றேன், கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் அப்படின்னு சொல்றேன். இப்போ இதை நான் சொல்றேன் கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல். இப்போ இந்த டைம்ல யாரு எந்த ஹார்மோன் அதிகமா இருக்காங்க, ஈஸ்ட்ரோஜன் இஸ் இன் தி பீக். ஈஸ்ட்ரோஜன் இஸ் இன் தி பீக். ப்ரொஜெஸ்டரான் எப்படி இருக்காங்க, அப்படியே இருக்காங்க. அப்ப அந்த டைம் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த எண்டோமெட்ரியம் திருப்பி கொஞ்சம் கொஞ்சமா டெவலப் ஆகுது. ரைட்டா? திருப்பி எண்டோமெட்ரியம் என்ன ஆகுது, அதாவது புது எண்டோமெட்ரியம் ஃபார்ம் ஆகுது, பிகாஸ் நியூ சைக்கிள் ஹஸ் ஸ்டார்டட்.
ஓகே, அப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ளீடிங் ஆச்சுன்னு சொன்ன பாத்தீங்களா, இந்த ப்ளீடிங் ஆன ஸ்டேஜ் நான் என்ன சொல்றேன்னா ஐ கால் இட் as ப்ளீடிங் ஃபேஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இந்த ப்ளீட் ஆன கண்டிஷன்ஸ் நான் என்ன சொல்றேன், ஐ கால் இட் as ப்ளீடிங் ஃபேஸ். It is called as bleeding phase, right? Okay, இப்போ அடுத்து என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா proliferation ஆகுது. So அத நான் என்ன சொல்றேன், proliferative phase ன்னு சொல்றேன். I call it as proliferative phase. Proliferative னா இப்போதான் வளருது. ஓகேவா, proliferate ஆகுது, spread ஆகுது, எல்லாமே நடக்குது. ஓகே, சோ இப்போ once இந்த ரேஞ்ச் வரும்போது கிராஃபின் ஃபாலிக்கிள் ஃபுல்லா மெச்சூர் ஆகும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் இஸ் சென்டிங் a signal to again brain. ஓகே, பிரெயின் என்ன பண்ணுது, இப்போ இன்னொருத்தரை ஆக்டிவேட் பண்ணி விடுது. யார் அந்த இன்னொருத்தர்? LH, லியூட்டினைசிங் ஹார்மோன். இதனால இந்த லியூட்டினைசிங் ஹார்மோன் யார் மூலமா ரிலீஸ் ஆகுறாங்க, ஆன்டீரியர் பிட்யூட்டரி கிளாண்ட் மூலமா ரிலீஸ் ஆகுறாங்க. அப்போ நம்மளுடைய ஆன்டீரியர் பிட்யூட்டரி கிளாண்ட்ல இருந்து தான் என்ன கிடைக்குது, இந்த LHS, FSH, சாரி LH அண்ட் FSH ன்ற GnRH, கோனடோட்ரோபின் ரிலீசிங் ஹார்மோன்ஸ் கிடைக்குது. ஓகேவா, சோ இப்போ இது வந்த உடனே என்ன ஆயிடுது, யார் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுறா டக்குன்னு, progesterone increase ஆயிடுறாரு. Got it? progesterone increase ஆயிடுது. ஆனா அந்த இடத்துல யாரோ இருக்காங்க, அப்படியே ஈஸ்ட்ரோஜன் இருக்காங்க, double the times. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் என்கிட்ட ஈஸ்ட்ரோஜன் மட்டும் இருந்தாங்க, இப்போ ஈஸ்ட்ரோஜன் அண்ட் progesterone இருக்காங்க. ஓகேவா, அப்ப என்னாச்சு, ஈஸ்ட்ரோஜன் ஆட்டோமேட்டிக்கா அதிகமாயிடுச்சு. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, ஃபர்ஸ்ட் என்கிட்ட இருந்தது வெறும் ஈஸ்ட்ரோஜன் இருந்தது, இப்போ இந்த LH வந்ததுனால ஈஸ்ட்ரோஜன் அண்ட் progesterone சேர்ந்து இருக்கு. ஆல்ரெடி ஈஸ்ட்ரோஜன் இருந்தது, அப்போ இப்போ இந்த காம்பினேஷனால எனக்கு என்ன ஆச்சு, ஈஸ்ட்ரோஜன் அதிகமாயிடுச்சு, லெவல் அப் ஆயிடுச்சு. ஓகே, இந்த லெவல் அப் ஆவறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா இங்க ஒரு சின்ன பிரேக் நடக்குது. Got it? What is that? இங்க ஒரு சின்ன பிரேக் நடக்குது. எங்க நம்மளுடைய கிராஃபின் ஃபாலிக்கல்ல பிரேக் நடக்குது. அதனால என்ன ஆகுது, கடைசில இந்த செகண்டரி ஓசைட் இருக்கா, இந்த செகண்டரி ஓசைட் வெளியில வருது. Are you clear? Right? இப்போ இந்த கண்டிஷனை நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்றேன், I call this as what is that? Ovulation. யார் வெளில வரா, அந்த செகண்டரி ஓசைட் ஜோனா பெலுசிடாவோட வெளில வராங்க. Got my point? Right? அப்போ இந்த இடத்துல யார் சார் பீக் இருக்காங்க, ரெண்டு பேருமே பீக்ல இருக்காங்க. எப்படி இருக்கு எண்டோமெட்ரியம் செம்ம ஹைல இருக்கு. ஓகேவா, இப்போ இது எப்ப நடக்குது சார், இது நடக்கிற டே வந்து பாத்தீங்கன்னா 14th டே. அதாவது அந்த ஃபீமேலோடைய செல் சைக்கிள் வந்து மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் வந்து 28 டேஸா இருந்தா அதுல பாதி. ஓகே, அப்படி வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா, இல்ல அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 30 டேஸா இருக்கு அப்படின்னா அதுல பாதி. அப்ப எப்ப ஆனாலும் 15th டே ஆகும், அந்த மாதிரி. ஓகேவா, ரைட்? ஓகே, சோ இப்போ இந்த 14th டே என்ன ஆகுது, ஓவுலேஷன் நடக்குது. சோ இட் இஸ் கால்ட் as ovulatory phase. This is called as ovulatory phase. Right? அப்ப என்ன ஆகுது, first 1 to 5 bleeding phase, 6 to 13 proliferative phase, 14th one ovulatory phase. ஓகேவா, சரி, ovulatory phase வந்த உடனே இப்ப இவரை என்ன ஆவாருன்னு பாருங்க, இந்த tertiary graphene follicle இருந்தாரு பாத்தீங்களா, இப்போ இவர் என்ன ஆகுறாருன்னா, let's imagine இவர் வந்து அப்படியே ரொம்ப குட்டி ஆயிடுறாரா. Okay, so it's not working out. Later I will erase this. இப்போ இந்த tertiary follicle என்ன ஆகுதுன்னா, it is becoming like a kind of இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பாடி ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணுது. Got it? இப்போ இந்த சின்ன பாடிக்கு பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, it is called as corpus luteum. It is called as corpus luteum. ஓகேவா, இப்போ இந்த கார்பஸ் லியூட்டியம் என்ன பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இட் ஆக்ட் as a temporary gland. என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, இந்த கார்பஸ் லியூட்டியம் மெயின்டைன்ஸ் progesterone level. ஓகேவா, அப்ப யார் அதிகமா இருக்காங்க, இப்போ progesterone level அதிகமாயிட்டாங்க. யார் கம்மி ஆயிட்டாங்க, ஓவலேஷன் முடிஞ்சிருச்சு, ஈஸ்ட்ரோஜன் கம்மி ஆயிடுச்சு. புரியுதா, ரைட்? சோ இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, இந்த 14th டேல இருந்து கன்சிடர் நவ இட் இஸ் 17th டே. 14th டேல இருந்து 17th டே.
இந்த 17 இந்த 3 டேஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா 14 to 17 அதாவது 15 16 17 இந்த 3 நாள்ல வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா fertile condition fertile days அப்படினு சொல்றோம் அதாவது அந்த டேஸ்ல consider if a sperm receives இப்ப sperm வந்தது அப்படினா they will fertilize there is a possibility of fertilization அப்போ அவங்க என்ன ஆவாங்க the female will become pregnant got it okay so அப்போ நான் என்ன டேட் கொடுக்கிறேன் உங்களுக்கு I will be giving this time எவ்வளவு 17 days up to 17 days I'll give that time அவங்க in case fuse ஆயிட்டாங்கனா let's imagine if in that case if they fused இவங்க இதோட போய் fuse ஆயிட்டாங்க அப்படினா என்ன ஆகும் இங்க இருக்கக்கூடிய secondary oocyte tertiary oocyte ஆ மாறும் அப்புறம் அது கூட யார் சேர்ந்திருக்கா sperm சேர்ந்திருக்காங்களா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து zygote ஆ மாறிடுவாங்க இது எப்ப நடக்கும் if the female is pregnant அதாவது fertilization நடந்திருந்தா ஓகேவா சரி consider things didn't happen ஓகேவா இப்ப இருக்க என்ன இருந்தது பிரெக்னன்ட் ஆகுறாங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சா யார ஃபுல்லா ரொம்ப திக் ஆயிடுவாங்க இந்த endometrial layer complete thick ஆயிடும் because they are like getting ready to hold the baby got it but ana consider it is not going to happen if at all okay அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா that means there is no fertilization consider if there is no fertilization right fertilization நடக்கல அப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க if there is no fertilization அப்ப என்ன ஆகுது இந்த corpus luteum corpus albicans ஆ மாறுது okay when do corpus albicans form the corpus albicans form in the absence of fertilization in the absence of fertilization what happens corpus albicans forms right so இப்போ என்ன ஆகுது இந்த corpus albicans consider இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க ஓகேவா இந்த corpus albicans ஃபார்ம் ஆன உடனே என்ன ஆயிடும் corpus luteum progesterone மெயின்टेन பண்ற வேலையை பார்த்துட்டு இருந்தது பட் ஆனா இப்போ என்ன மாறிடுச்சு corpus albicans ஆ மாறிடுச்சு அப்ப யாரு குறைஞ்சிடுவா progesterone குறைஞ்சிடுவா are you getting this point அப்போ ஆல்ரெடி யார் சார் கம்மியா இருந்தா ஈஸ்ட்ரோஜன் கம்மியா இருந்தாங்க ரெண்டு பேரும் கம்மி ஆயிட்டாங்க இப்போ என்ன ஆகுது this condition persist இப்போ இப்படியே போகுதா right அப்போ 17 ல இருந்து consider 28 days ஆயிடுச்சுப்பா okay so there is no fertilization no pregnancy அப்ப என்ன ஆகும் again பாருங்க நம்ம இந்த கண்டிஷன் சொன்னோமா first we studied this condition என்னாச்சு progesterone estrogen ரெண்டு பேருமே கம்மியா இருந்தாங்க endometrium layer break ஆகுது slough off ஆகுது அதே கண்டிஷன் திருப்பி வருது பாருங்க என்ன ஆகுது progesterone and estrogen கம்மியா இருக்கு சோ அதனால என்ன கிடைக்குது அதனால என்ன ஆகுது next cycle starts okay அதனால என்ன ஆகுது next cycle starts are you clear yeah so consider இப்போ இந்த endometrial layer இங்க இருந்து இப்படி இருந்ததா கொஞ்சம் கொஞ்சமா slow off ஆயிடுச்சு இப்போ மொத்தமா டவுன் ஆயிடுச்சு got it right so அப்ப நான் இத என்ன சொல்றேன் திருப்பி I call it as second bleeding phase or I can say second menstrual cycle started that's it guys so இதுதான் வந்து menstrual cycle I hope this one is clear yes guys so if you want to take a snap please take it soon okay fine perfect done so let's start so let's go with our NCERT reading okay so what happened major events of menstrual cycle so inga kuduthirukanga enna major events parunga first ஒரு major event வந்து menstruation first event second event follicular phase அதாவது proliferative phase அடுத்து luteal phase அதாவது எப்போ corpus luteum இருக்கோ அப்ப அந்த ஃபேஸ்க்கு பேர் என்னது luteal phase or also known as secretory phase இதை ஏன் நான் secretory phase ன்னு சொல்றேன் இந்த இடத்துல எனக்கு glucose secrete ஆக ஆரம்பிக்கும் it starts secreting glucose okay இல்ல அந்த corpus luteum corpus albicans ஆ மாறிடுச்சு இப்போ இதுக்கு பேர் என்னது corpus albicans ஆ மாறிடுச்சு albicans ஆ மாறிச்சுனா என்ன அர்த்தம் they both will go down both the estrogen and progesterone goes down எனக்கு என்ன ஆகுது again endometrium layer மே
குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு. The next cycle starts. I hope this one is clear, right guys? Okay, so இப்போ இதோட டயக்ராம் பாருங்க, இதோட டயக்ராம் பாருங்க. Let's read this. இது என்னென்ன பார்ட் பாப்போமா? Okay, so first பாருங்க, என்கிட்ட என்ன இருந்தது, உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா I am getting a secondary oocyte. Okay, so let me zoom out. Yeah, so இத பாருங்க. So இது யாரு, who is this? This is secondary oocyte. Okay, secondary oocyte சுத்தி ஒருத்தர் இருக்காரா, அவர் யாரு, he is called as zona pellucida. He is called as zona pellucida. அவரையும் சுத்தி இருக்கிறது யாரு, like consider இவங்க எல்லாரும் நான் என்ன சொல்றேன், follicular cells ன்னு சொல்றேன், or you can also say granulosa cells, or you can also say it is granulosa, right? So let me write it. They are called as granulosa cells, right? In the space ku per na enna solren, I call it as antrum. In the space ku per antrum appdi solren. Okay va? Ipo indha edathila pathina like indha edathila ஒரு group of cells இருக்கும், அவங்கள வந்து பாத்தீங்கன்னா oophorus அப்படினு சொல்றோம். I call them as oophorus. So இப்போ என்ன ஆகுது, மொத்தமா பிரேக் ஆகி எனக்கு வெளியில யார் மட்டும் வராங்க பாருங்க, செகண்டரி oocyte வெளில வராங்க, zona pellucida வெளில வராங்க, அவங்கள சுத்தி கொரோனா ரேடியேட்டா இருக்காங்க, and அவங்களையும் சுத்தி ஹைலூரானிக் ஆசிட் இருக்காங்க. அப்போ ஒரு எக் வெளியில வருது, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, எக் வெளில வருது. இந்த பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடியது என்னவா மாறுது, கார்பஸ் லியூட்டியமா மாறுது. Got my point guys, right? So இங்க பாருங்க ஹார்மோன்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் யார் அதிகமா வரா, ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு கிடைக்கிறது FSH, அப்புறமா ஸ்லோவா என்ன ஆகுது, LH இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ரெண்டு பேருமே பீக்ல இருக்காங்க. அந்த கண்டிஷன்ல தான் என்ன ஆகுது, ஓவுலேஷன் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. Clear, right? Okay, so just read. The cycle starts with menstrual phase first, right? When menstrual flow occurs, how many days? 3 to 5 days. The menstrual flow result due to breakdown of edoda breakdown, endometrial lining. Okay, and also that's blood vessels which forms liquid that comes out through vagina. Okay, so menstruation only occurs if the released ovulation is not fertilized. அதாவது ஒரு ஓவம் ரிலீஸ் ஆச்சு பாத்தீங்களா, அதாவது இந்த செகண்டரி oocyte ரிலீஸ் ஆச்சு பாத்தீங்களா, if it is not getting fertilized, அதாவது ஒரு ஸ்பெர்ம் வந்து ஃபியூஸ் ஆகல அப்படினா அவங்க நம்ம என்ன சொல்றோம், it is lack of menstrual, maybe indicative to first அவங்க fertilize ஆவல அப்படினா என்ன நடக்கும், menstrual cycle நடக்கும். அவங்களுக்கு அதே menstruation நடக்கல அப்படினா what does it mean, probably the female is pregnant. Okay, however it may also be caused due to some underlying causes like stress, poor health, etc. அதாவது menstruation நடந்தாதான் like நடக்கலனா அவங்க pregnancy அப்படின்றது நம்ம டைரக்டா சொல்லிட முடியாது. நிறைய ஃபீமேல்ஸ்க்கு அந்த menstrual cycle டிலே ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு due to their stress and their poor health. The menstrual phase is followed by first menstrual phase எத்தனை நாள், 1 to 5 days, right? அதுக்கு அப்புறம் followed by follicular phase. Okay, இப்போதான் என்ன ஆகும், the follicles produce ஆகும். During this phase the primary follicle in the ovary grow to become fully mature Graafian follicle, and simultaneously endometrium of uterus regenerates through proliferation. These changes in the ovary and the uterus are induced by changes in the levels of pituitary and ovarian hormones. Already we have explained all these things, right? Okay, so எதனால இதெல்லாம் நடக்குது, நமக்கு gonadotrophin ரிலீஸ் ஆவறதுனால. Okay, so அதனால என்ன ஆகுது, follicular phase and stimulates follicular development as well as secretion of estrogen எல்லாமே நடக்குது. Okay, 14th day ல என்ன நடக்குது, 14th day ல இந்த பாயிண்ட் போட்டு பாருங்க. Okay, understand this point. Both LH and FSH attains peak level in the middle of the cycle. LH and FSH எப்போ அதிகமா இருக்கும், middle of the cycle ஒரு peak reach பண்ணது, அதை நான் என்ன சொல்றேன், ovulation period ன்னு சொல்றேன். அப்போ அந்த LH அதிகமா ஆவறதுனால என்ன நடக்குது, எனக்கு LH surge ஆகுது which induces the rupture of Graafian follicle. Okay, இந்த LH surge தான் நான் என்னன்னு சொன்னேன், ஃபர்ஸ்ட் நமக்கிட்ட ஆல்ரெடி என்ன இருந்தது, ஈஸ்ட்ரோஜன் இருந்தது, ரைட்டா? அப்புறம் நம்ம என்ன பண்றோம், திருப்பி இந்த LH surge ஆகும் பொழுது நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஈஸ்ட்ரோஜன் பிளஸ் ப்ரொஜெஸ்டரான் ரிலீஸ் ஆகுது. அப்போ இது ஒரு காம்பினேஷன், இது ஒரு காம்பினேஷன். அப்ப பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே மொத்தமா என்ன ஆகுது, there is a huge increase in the estrogen. Got the point? So அதனால என்ன ஆகுது, ரப்சர் நடக்குது Graafian follicle which is release of ovum called as ovulation.
The ovulation, which is called as ovulatory phase, is followed by luteal phase. இப்போ இந்த luteal phaseல யார் கிடைக்கிறா நமக்கு? Corpus luteum. யார் corpus luteum மாறுறாங்க? Graphene follicles. Right? The corpus luteum secretes large amount of progesterone. Who is maintaining progesterone? Corpus luteum. Right? Which is necessary for implantation of the fertilized ovum. அதாவது இப்போ ஒரு ஓவம் fertilize ஆயிடுச்சுனா அது குடுகுடுன்னு வந்து எங்க இம்ப்ளான்ட் ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா எண்டோமெட்ரியம்ல தான் இம்ப்ளான்ட் ஆகும். Okay ma? Right? So first, during pregnancy, all events of the menstrual cycle stop and there is no menstruation. So once pregnant ஆயிட்டாங்கன்னா அந்த pregnancy முடியிற வரைக்கும் முடிஞ்ச அப்புறமும் கூட பாத்தீங்கன்னா லைக் எந்த ஒரு சைக்கிளுமே நடக்காது, menstruation நடக்கவே நடக்காது. In the absence of fertilization, the corpus luteum. So இது எல்லாமே என்னன்னா in case of pregnancy. If there is an absence, okay, fertilization நடக்கல, அப்ப என்ன ஆகும்? fertilization நடக்கலனா corpus luteum degenerate ஆகும். இதனால என்ன ஆகும்? This causes disintegration of the endometrium leading to the menstruation, marking a new cycle in human being. Menstrual cycle ceases around 50 years. So first menstrual cycle நான் என்ன சொன்னேன்? menarche அப்படினு சொன்னேன். Right? So கடைசியா எப்ப அந்த menstrual cycle stop ஆகுது? 50 years nearby menstrual cycle stop ஆகும் பொழுது அதுக்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்றோம்? menopause அப்படினு சொல்றோம். Got it? Right. Okay ma. So let's come to fertilization and implantation. என்ன நடக்குது? fertilization எப்படி நடக்குதுன்னு பாருங்க. ரொம்ப சிம்பிள் தான். இப்போ for example, let's go with the diagram. Let's say this is our secondary oocyte. Okay? This is the egg. இந்த எக்கை சுத்தி ஒரு what is that? Blood vascular layer ஒன்று இருக்கு. ஓகேவா? இந்த எக்கை சுத்தி யார் இருக்காங்க? ஒரு blood vascular layer இருக்காங்க. அவர் நான் என்ன சொல்றேன்னா zona pellucidaன்னு சொல்றேன். அப்புறம் அவரை சுத்தி பாத்தீங்கன்னா நிறைய இந்த மாதிரி செல்ஸ் இருக்கு. இந்த செல்ஸ் நான் என்ன சொல்றேன்? கார்பஸ் கொரோனா ரேடியேட்டான்னு சொல்றேன். அதுக்கப்புறம் இவங்களை சுத்தி இன்னொரு லேயர் இருக்கு. hyaluronic acid. Right? Let's write it. So உள்ள இருக்கிறது யார்? வெளியில இருக்கிறது யாரு? வெளியில இருக்கிறது hyaluronic acid. அடுத்து உள்ள இருக்கிறது யாரு? It is called as corona radiata. Corona radiata. Okay? And இங்க இருக்கிறது யாரு? zona pellucida. It is called as zona pellucida. And உள்ள இருக்கிறது யாரு? It is an egg. Okay? இந்த எந்த டைப்ல இருக்கு? secondary oocyte இருக்கு. Right? இந்த secondary oocyte எதுல இருக்கு? It is arrested at metaphase of meiosis 2. Metaphase 2 of meiosis 2. Right? இப்போ யார் வராருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல let's imagine and sperm is coming. Right? Sperm கிட்ட என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு head இருக்கு. Sperm கிட்ட என்ன இருக்கு? ஒரு head part இருக்கு. Okay? இந்த head part நான் என்னன்னு சொல்றேன்னா I call it as acrosome. அந்த head part நான் என்ன சொல்றேன்? acrosome னு சொல்றேன். இப்போ இந்த acrosome என்ன பண்ணும்னா it carries lot of enzymes. Okay? It carry enzymes. What enzyme? Which is lytic enzymes or digestive enzymes. Okay? Which is digestive enzymes which digest the parts of egg. Okay? So it carries some digestive enzymes. So இப்போதைக்கு இது எடுத்துக்கலாம். Okay? It carries some digestive enzymes. என்னென்ன அந்த enzymes அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் யார் இருக்கா? ஹைலூரானிக் ஆசிட் இருக்காங்களா? இவரை பிரேக் பண்றதுக்கு இவர் ஒரு என்சைம் கொடுக்குறாரு. அந்த என்சைமுக்கு பேர் என்ன? அந்த என்சைமுக்கு பேரு ஹைலூரானிடேஸ். ஹைலூரானிடேஸ் யாரை பிரேக் பண்ணுது? It breaks hyaluronic acid. அதே மாதிரி அடுத்து இன்னொன்னு நெக்ஸ்ட் யார் இருக்கா? கொரோனா ரேடியேட்டா செகண்ட். இவரை பிரேக் பண்றதுக்கு இன்னொரு என்சைம் வருது. that is called as corona penetrating enzyme. Right? And the third one is
யாரு zona pellucida, right? Third one is zona pellucida. இவரை பிரேக் பண்றதுக்கு யார் வராங்க? zona lysine, ரைட்டா? சோ இப்படி பிரேக் பண்றதுனால யார் உள்ள போறாங்க? Who is getting into this? The sperm is entering into this. புரியுதா உங்களுக்கு? சோ இததான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? fertilization அப்படின்னு சொல்றோம், ரைட்டா? சோ ஒன்ஸ் ஒரு எக் உள்ள ஒரு ஸ்பெர்ம் அண்ட் எக் ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சுன்னா பின்னாடி வந்த ஸ்பெர்ம்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து அலோவ் பண்றது இல்லை. ஓகேவா? why we are not allowing? why we are not allowing other sperms? To block polyspermy, to block polyspermy, right? To block polyspermy. Fine guys, see topics திருப்பி இன்னொரு தடவை நடத்தப்படும். We are planning to directly shoot our live classes lively when we are taking classes in our center for repeater students. So இதுக்கப்புறம் மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு கிளாஸஸ் வந்து ரெக்கார்டடாகவே இருக்கும், லைவ் கிளாஸஸாகவே இருக்கும். ஸோ அப்போ அந்த டைமில் நாங்கள் இன்னும் டெப்த்தாக உங்களுக்கு வந்து கிளாஸஸ் அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எப்படி நாங்கள் கொடுக்குறோமோ அதை அப்படியே கொடுப்போம். காட் இட்? ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் ஈவன் யூ வில் ஆல்சோ கெட் மச் பெட்டர் ஐடியா. ஃபைன் கைஸ், ஓகே. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஃபர்டிலைசேஷன் முடியுதுடா. காட் இட்? ஸோ ஒன்ஸ் ஃபர்டிலைசேஷன் முடிஞ்ச உடனே என்ன ஆகுது? உள்ள போன ஸ்பெர்ம் என்ன பண்ணுது? ஃபர்ஸ்ட் ஓகே இப்போ பாருங்க, what happens? Let's imagine fertilization occurs. Let's imagine fertilization occurs. Fertilization நடந்துருச்சுடா. ஓகே, fertilization நடந்துருச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? ஸ்பெர்மும் எக்கும் ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு, சேர்ந்துருச்சு. இப்போ ஸ்பெர்ம் என்ன பண்ணுனா, எக் என்ன டைப்ல இருக்கு? செகண்டரி ஓசைட்ல இருக்கா? ஸ்பெர்ம் என்ன பண்ணுனா அதோடைய அதுகிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இது இருந்ததுல, மைட்டோகாண்ட்ரியா இருந்ததுல, அது மூலமா அந்த ஏடிபியை கொடுத்து என்ன பண்ணுனா இந்த எக்கை அந்த மியாசிஸை கம்ப்ளீட் பண்ண சொல்லும். நீ மியாசிஸ் 2 முதல்ல கம்ப்ளீட் பண்ணு. ஓகே, யூ ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட் த மியாசிஸ் 2. கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? இட் வில் கெட் செகண்ட் போலார் பாடி. ரிமெம்பர், இட் வில் கெட் செகண்ட் போலார் பாடி அண்ட் டெர்ஷரி oocyte. ஓகேவா? சோ இது என்ன கிடைக்கும்? டெர்ஷரி oocyte கிடைக்கும். ஆ டெர்ஷரி oocyteயும் நம்ம என்ன சொல்றோம்? oocyte அப்படின்னு சொல்றோம். இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் ஃபியூஸ் ஆகுறாங்க. Are you getting my point? இதனால கடைசியில் என்ன கிடைக்குது? இது ஒரு ஹாப்ளாய்ட், இது ஒரு ஹாப்ளாய்ட் செல். ஸோ டோட்டலா சேர்த்து நமக்கு ஒரு டிப்ளாய்ட் செல் கிடைக்குது, which is called as zygote. Which is called as zygote. Are you clear? Right guys? Okay. Fine. So இப்போ இந்த zygote என்ன ஆகுது? Let's imagine. Let's say this is uterus. Okay. Maybe like we'll go with the new slide. Okay. So what I am trying to say, let's say this is uterus. This uterus. This another. This is fallopian tube, right? So இங்க யார் இருக்கா? இங்க ஒரு ஃபிம்ப்ரே இருக்காங்க அண்ட் நடுவில் யார் இருக்காங்க? ஒரு ஓவரி இருக்காங்க, ரைட்டா? இந்த ஓவரியை கனெக்ட் பண்றதுக்கு ரெண்டு பேர் இருப்பாங்கன்னு சொன்னேன், கரெக்டா? ஸோ பெல்விக் வாலோடையும் யூட்ரின் வாலோடையும் கனெக்ட் ஆகிறதுக்கு ஒருத்தங்க இருப்பாங்க, ரைட்டா? ஃபைன். சரி, இப்போ என்ன ஆகுது? இங்க இருக்கக்கூடிய எக்கு சாரி இங்க இருக்கக்கூடிய எக்கு என்னாச்சு? இங்க வந்தது, ரைட்டா? இங்க வந்த உடனே யார் வந்தா? ஸ்பெர்ம் வந்தாங்க. ஸ்பெர்ம் வந்த உடனே ரெண்டு பேரும் ஃபியூஸ் ஆனாங்க. ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்துருச்சு. ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்த உடனே இப்போ அடுத்து என்னவா மாறிடுச்சு? எனக்கு ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. ஜைகோட் எத்தனை செல்? டபுள் செல். ஓகே, இப்போ இந்த ஜைகோட் என்னவா மாறுதுன்னா, லெட்ஸ் சே 2 செல் 4 செல்லா மாறுது. ஓகே, 4 செல் அடுத்து என்னவா மாறுது? 4 செல் 8 செல்லா மாறுது. இப்போ இதுல எத்தனை இருக்கு? 8n. இது எத்தனை? 4n. இந்த 8 செல் 8ல இருந்து 16 செல்ஸ் நான் என்னன்னு சொல்றேன்னா ஐ கால் இட் அஸ் மாருலா. ஓகேவா? இதுக்கு பேர் நான் என்ன சொல்றேன்? மாருலான்னு சொல்றேன். இப்ப பாருங்க, இது கூடவே ஒருத்தர் சுத்திட்டே இருக்காருடா. இவர் கூடவே ஒருத்தர் இருப்பாரு, யாரு? ஜோனா பெலிஸ்டா. இவர் கூடவே ஒருத்தர் இருப்பாரு, ஜோனா பெலிஸ்டா, ரைட்டா? he will never go. ஜோனா பெலிஸ்டா will be there. இப்போ இவங்களுக்குலாம் பேர் என்னது? இவருக்கு பேர் என்னது? பிளாஸ்டோமியர் செல்ஸ், ரைட்டா? இப்போ அடுத்து பாருங்க, இவங்க என்னவா மாறுறாங்க? 8 செல் வந்து
16 செல்லா மாறுறாங்க. 16 செல்லு 32 செல்லா மாறுறாங்க. ஓகேவா? இப்போ இந்த 32 செல்ல மாறும் பொழுது லெட்ஸ் இமேஜின் எங்க வந்துறாங்க, யூட்ரஸ்க்கு வந்துறாங்க. இப்போ கன்சிடர் 32 செல் என்னென்ன நடக்குதுன்னு பாருங்களேன். ரைட்டா? இப்போ இந்த 32 செல்ல வெளியில இந்த எல்லா பிளாஸ்டோமியர்ஸ் என்ன ஆகுது, எல்லாரும் போயிட்டு ஒரு கார்னர்ஸ்ல உட்காந்துறாங்க. எல்லா பிளாஸ்டோமியர்ஸும் போய் கார்னர்ஸ்ல உட்காந்துறாங்க. ஓகேவா? அண்ட் தே ஃபார்ம் a cyst. இதுக்கு பேர் என்னது, பிளாஸ்டோசிஸ்ட். ஓகேவா? அப்ப நடுவுல ஒரு ஸ்பேஸ் கிரியேட் ஆகுதா, அந்த ஸ்பேஸ் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, அந்த ஸ்பேஸ் நம்ம வந்து blastocoele ன்னு சொல்றோம். அந்த ஸ்பேஸ் நம்ம என்ன சொல்றோம், we call it as blastocoele. Is that visible? Yeah, okay, fine. So என்ன சொல்றோம் நம்ம, அந்த ஸ்பேஸ் we call that space as blastocoele. So what is this? Blastocoele. இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா சில செல்ஸ் மட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல குரூப்பா உட்கார்ந்திருக்காங்க. ஓகே, இவங்களை நான் இன்னர் செல் மாஸ்ன்னு சொல்றேன். I call them as inner cell mass. Okay, right? Are you getting this point? Just a minute. Okay, yeah. So inner cell mass கிடைக்குது. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த இன்னர் செல் மாஸே இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த இன்னர் செல் மாஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த இன்னர் செல் மாஸ் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ரெண்டா டிவைட் ஆகுது. அந்த இன்னர் செல் மாஸ் ரெண்டா டிவைட் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னா இருந்ததா, இப்போ அந்த இன்னர் செல் மாஸ் ரெண்டா டிவைட் ஆகுது. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, நம்மளுடைய அந்த பிளாஸ்டோசீல் இருந்தது பாத்தீங்களா, அதோடைய ஸ்பேஸ் குறையுது. அந்த பிளாஸ்டோசீலோடைய ஸ்பேஸ் குறையுது. இது பிளாஸ்டோசீல். ரைட்டா? அப்ப இது என்னது சார் அப்படின்னா, ஒண்ணுக்கு பேர் ஒரு இதுக்கு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹைப்போபிளாஸ்ட் and this one is called as epiblast. Epiblast, hypoblast. Right? Okay. And இங்க வெளியில ஒருத்தர் இருந்தார் பாத்தீங்களா, ஜோனா பெலிஸ், அதாவது இவங்களா இருந்தாங்களே இந்த பிளாஸ்டோசிஸ்ட். இவங்க எல்லாரும் இப்போ ஒண்ணா சேர்ந்து என்ன பண்றாங்கன்னா, they all become a layer. இவங்க எல்லாரும் ஒண்ணா சேர்ந்து ஒரு லேயர் ஆஃப் ஃபார்ம் ஆகுறாங்க. ரைட்டா? இப்போ அந்த லேயரை நான் என்ன சொல்றேன்னா, I call it as trophoblast. இப்போ அந்த லேயருக்கு பேர் என்ன சொல்றேன் நான், ட்ரோஃபோபிளாஸ்ட். எல்லாமே பாருங்க எங்க நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ஸ்லோவா நடந்துட்டே வருது. ரைட்டா? ட்ரோஃபோபிளாஸ்ட். இப்போ இந்த ட்ரோஃபோபிளாஸ்ட் இன்னொரு ரெண்டு லேயரா ஃபார்ம் ஆகும் பொழுது என்ன ஆகும்னா, they will create like an arm like structure. What happens? They creates an arm like structure. இந்த மாதிரி இங்க யார் இருப்பா, இங்க சைடுல ஆல்ரெடி இங்க யார் இருப்பா, இங்க ஒருத்தர் இருப்பாங்களா, யாருடா இவங்க, எண்டோமெட்ரியல் லேயர். ரைட்? அண்ட் உள்ள யார் இருந்தா, this area is filled with myometrial layer. Right? This area is filled with myometrial layer. Okay va? And வெளியில ஒருத்தர் இருந்தாரு, யாரு வெளியில ஒருத்தர் இருந்தாரு, outermost layer. Who is that? Perimetrium. வெளியில ஒருத்தர் இருந்ததுக்கு பேர் என்னது, perimetrium. இப்போ என்ன ஆகும்னா, இந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த எம்பிரியோ, அதாவது இந்த ஹைப்போபிளாஸ்ட், எபிபிளாஸ்ட் அவங்க இருக்காங்க, அவங்க எல்லாரும் உள்ள போவாங்க. Got it? So what happened? These people they enter into myometrium. இவங்க எங்க போவாங்க, மயோமெட்ரியம்க்கு உள்ள போவாங்க. இதை நான் என்ன சொல்றேன்னா, இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேரு இம்ப்ளான்டேஷன் அப்படின்னு சொல்றேன். இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்ன சொல்றேன் நான், இம்ப்ளான்டேஷன் சொல்றேன். Got the point? ரைட்டா? So once implantation நடந்த அப்புறம் இப்போ என்ன ஆயிடும்னா, இந்த இடத்துல உள்ள வந்து கரு போயிடுச்சா, ரைட்? So the embryo was entered inside. இப்போ என்ன ஆகும்னா, அடுத்து gastrulation நடக்கும்டா. What happens? Gastrulation. What is gastrulation? Production of germ layers. Gastrulation is another production of germ layers. Right? So என்னென்ன germ layers form ஆகும், like
derm என்னென்ன germ layers நடக்கும்? Production of endoderm, mesoderm and ectoderm. யார் சார் இதெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா it is produced by epiblast. Who produce this? Epiblast produce this. Epiblast. புரியுதா? Endometrium, mesometrium and endoderm, ectoderm and mesoderm. So once இது ப்ரொடியூஸ் ஆயிடுச்சுன்னா that means அவங்களுக்கு ஆர்கன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிரும்னு அர்த்தம். Got it? என்னென்ன ஆர்கன்ஸ் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்? ஃபர்ஸ்ட் மந்தோட எண்டில் அவங்களுக்கு ஹார்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகிடும், ரைட்டா? செகண்ட் மந்தோட எண்டில் அவங்களுக்கு லிம்ஸ் அண்ட் டிஜிட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும். Right? Is it visible in that corner? Yeah. Yes, limbs and digits form ஆயிடும். Right? And third month உடைய எண்டில், அதாவது first trimesterல அவங்களுக்கு like consider like they will be getting like hair growth, organ developments. Right? So major organ developments எல்லாமே நடக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஃபிஃப்த் மந்தோட எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா movement of the baby starts. Right? And last finally 9th monthல என்ன ஆகும்? Fetus is ready for delivery. Got my point? So இப்படி என்ன ஆகுதுன்னா embryology form ஆகுது. I hope this one is clear for you all. Yes. So do like the session. Those who are watching, please. And do share and also do refer to many students. Right? So ரொம்ப slow-ஆ போறோம்டா. Like we are starting from the base and we are explaining everything top to bottom. Okay, ma? And parallel நம்ம என்ன பண்றோம்? We are also studying our NCERT. Got it? So don't miss this such things, right? So என்னாச்சு? fertilizationலாம் நடந்ததுன்னு சொன்னேன்னா fertilizationலாம் நடந்த அப்புறம் let's say என்ன ஆகுது பாருங்க, அடுத்து embryology form ஆகுது, ரைட்டா? So embryology என்னென்ன நடந்ததுன்னு பாருங்க. Let's imagine embryology என்னென்ன நடந்திருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இதை படிங்க. So zygote form ஆச்சுடா, ரைட்டா? zygote form ஆச்சு. zygote form ஆனோடனே அதுல என்ன ஆயிடுச்சு? mitotic division ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. zygote form ஆனதுக்கு ஞாபகம் இருக்கா எல்லாருக்கும்? mitotic division form ஆயிடுச்சு, ரைட்? ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா it moves through the isthmus of the ovidite called as cleavage. இப்போ ஒன்னொன்னா என்ன ஆகுதுன்னா டிவைட் ஆக 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 எங்க போகுது? அது it is going to uterus. ஓகே, இப்போ என்ன ஆகுது? 2 செல் 4 செல் 8 8 16 அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாறிட்டே போகும் பொழுது அந்த செல்ஸுக்கு பேர் நான் என்ன சொல்றேன்? blastomeres ன்னு சொல்றேன். ஓகேவா? the embryo with 8 to 16 cells, அவங்கள நான் என்னன்னு சொல்றேன்? அவங்கள வந்து I call it as morula. ஸோ இப்போ இங்க பாருங்க, இங்க இருக்காங்களா? இதுல பாருங்க, இவங்களை நான் என்ன சொல்றேன்? morulaன்னு சொல்றேன். how many cells are there? It is nothing but 8 to 16 cells. Got it? It is not getting download. Wait a minute. இந்த ஒரு ஃபைல் மட்டும் அப்படியே ரொம்ப லோட் ஆகுதுடா. I don't know why. Let's try. இங்க ஒண்ணு ஆட் பண்ணி பார்ப்போமா?
So let it process. Okay. Fine. So students are with us. Good to see. We were actually planning to go live usually in the mornings, but things happened like we started going in the evenings. So அந்த மாதிரி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். But slowly next we are planning to go with live sessions. அதாவது இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து லைவ் செஷன்ஸ் மார்னிங்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடும். ஸோ தட் நீங்கள் ஸ்கூலில் படிக்கிறதா இருந்தாலும் நோ இஷ்யூஸ், நீங்கள் ஈவினிங் வந்துட்டு நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ரைட்? ஸோ வந்திருக்கு. லெட்ஸ் see how it is. இவ்வளோதான் இருக்கு, அதில் 80 பேஜ் தான்டா இருக்கு வந்திருக்கு. No, something happened with that file. Yes, இங்க வந்திருக்கு. So blastomere form ஆச்சு, 8 to 16 cells form ஆச்சு. 8 to 16 blastomeres இருக்கிறது. Okay, let's go. 8 to 16 blastomeres is called as morula. Is it visible for you all? Yeah, perfect. Okay, so the morula continues to divide and transform into blastocyst. Okay, அப்போ எனக்கு blastocyst formation நான் என்ன சொல்றேன்? Blastulation அப்படின்னு சொல்றேன். Blastocyst formation நான் என்ன சொல்றேன்? Blastulation சொல்றேன். As it moves further into the uterus, the blastomeres in the blastocyst are arranged into an outer layer called as trophoblast. First என்ன ஆகுது எனக்கு? First எனக்கு வந்து ஒரு செல் கிடைக்குது. ஓகேவா? அதாவது ஒரு செல், கன்சிடர் அது ஒரு ஸ்பெர்ம் செல். அதுக்கப்புறமா ஒரு இன்னொரு செல் கிடைக்குது, அந்த செல்லுக்கு பேரு எக் செல். ரெண்டு பேரும் ஃபியூஸ் ஆகுறாங்க, ஜைகோட் கிடைக்குது. ஜைகோட் கிட்ட எத்தனை இருக்கு? 2 செல் இருக்கு. இந்த 2 செல் என்ன மாறுது? 4 செல்லா மாறுது, 4 8 செல்லா மாறுது, 8 16 செல்லா மாறுது. 16 8 to 16 செல்லா மாறும் பொழுது அந்த செல்லுக்குலாம் நான் என்ன பேர் கொடுக்கிறேன்? I call it as blastomere cells. அந்த செல்ஸ்க்குலாம் நான் என்ன பேர் கொடுக்கிறேன்? Blastomere. இப்போ இந்த 16 செல்ஸும் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த பிளாஸ்டோமியர்ஸ்லாம் ஒண்ணா சேர்ந்து பிளாஸ்டோசிஸ்ட் ஃபார்ம் பண்ணுது. பிளாஸ்டோசிஸ்ட். அப்புறம் இந்த பிளாஸ்டோசிஸ்ட்லாம் என்னவா மாறுது? They are all getting converted into trophoblast. பிளாஸ்டோசிஸ்ட் எல்லாமே மொத்தமா சேர்ந்து என்ன ஆகுது? ட்ரோஃபோபிளாஸ்டா மாறுது. அண்ட் உள்ள பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்னர் குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கு. அவங்க நான் என்ன சொல்றேன்? இன்னர் செல் மாஸ்ன்னு சொல்றேன். Got it? Trophoblast layer again it is attached with endometrium and the inner cell mass get differentiated as the embryo. After attachment the uterine cell divide rapidly and covers the blastocyst. As a result blastocyst become embedded into the endometrium of the uterus. This is called implantation. என்ன சொல்றாங்க? இந்த ட்ரோஃபோபிளாஸ்ட்லாம் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுடா. ரைட்டா? பிளாஸ்டோசிஸ்ட் என்னாச்சு? ட்ரோஃபோபிளாஸ்டா ஃபார்ம் ஆயிடுச்சா? ரைட்? உள்ள வந்து எனக்கு இன்னர் செல் மாஸ் இருந்தது பாத்தீங்களா? இன்னர் செல் மாஸ். இந்த இன்னர் செல் மாஸ் இப்போ எங்க போகுது? மஸ்குலார் பார்ட்டுக்குள்ள போகுது. அதாவது யூட்ரஸ் உடைய மஸ்குலார் பார்ட்டுக்குள்ள போகுது. காட் இட்? இப்போ இந்த கண்டிஷனை நான் என்ன சொல்றேன்? இம்ப்ளான்டேஷன் அப்படின்னு சொல்றேன். புரியுதா? ரைட்? சோ ஒன்ஸ் இம்ப்ளான்டேஷன் நடந்துருச்சு அப்படின்னா கரு நின்றுச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. காட் இட்? அதுக்கு பேர் தான் பிரெக்னன்சி. இப்போ ஒன்ஸ் பிரெக்னன்சி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வாட் ஹேப்பன்ஸ்? நவ் நெக்ஸ்ட் அந்த பாப்பாக்கு வந்து ஃபுட் எல்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும்ல. ஆஃப்டர் இம்ப்ளான்டேஷன் நவ் லிசன், ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன் அப்பியர் ஆன் ட்ரோஃபோபிளாஸ்ட். இப்போ அந்த ட்ரோஃபோபிளாஸ்ட் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியில அதுல ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன் அப்பியர் ஆகுது. அதுக்கு பேர் என்ன? கோரியானிக் வில்லை. இட் இஸ் சரௌண்டட் பை த யூட்ரின் டிஷ்யூ அண்ட் மெட்டர்னல் பிளட். ஓகேவா? Chorionic villi and uterine tissue become interdigitated with each other and jointly form a structure. Super. We are getting placenta. Very important question. What is placenta? It is a combination of. If it's easier. It is a combination of
chorionic villi. It is a combination of chorionic villi and uterine tissue. chorionic villiயும் uterine tissueவும் ஒண்ணா சேர்ந்து ஒரு functional unit form பண்றாங்க. ஓகே, ஒரு ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஃபார்ம் பண்றாங்க, இல்ல ஸ்ட்ரக்சரல் யூனிட் ஃபார்ம் பண்றாங்க. யாருக்கு நடுவுல? அம்மாவுடைய பாடிக்கும் ஒரு வளர்ற அந்த கருவுக்கும் நடுவுல ஒரு ஃபார்மேஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க. அதுக்கு பேர் என்ன? பிளாசென்டா. வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? பிளாசென்டா என்ன பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் அந்த குழந்தைக்கு ஆக்சிஜன் கொடுக்கறது, நியூட்ரியன்ஸ் கொடுக்கறது எல்லாத்தையுமே, அண்ட் ஆல்சோ அந்த குழந்தைகிட்ட இருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிமூவ் பண்றது, அதோட எக்ஸ்கிரிட்டரி வேஸ்ட் ரிமூவ் பண்றது, எல்லா வேலையும் இவர் பார்த்துக்கிறாரு. அதாவது அம்மா கிட்ட இருந்து இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனை பாப்பா கொடுக்கறது, அம்மா கொடுக்கக்கூடிய நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாத்தையும் குழந்தைகிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்கறது, இந்த வேலையை பிளாசென்டா பார்க்கறாரு. அட் த சேம் டைம் அந்த குழந்தை ஆக்சிஜன் ரிசீவ் பண்ணிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு கொடுக்கும்ல, அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை கொண்டு போய் அம்மா கிட்ட கொடுக்கறது, அண்ட் அந்த குழந்தை வந்து எக்ஸ்கிரிட்டரி வேஸ்ட்லாம் ரிலீஸ் பண்ணும்ல, யூரியா இதெல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணும்ல, அது எல்லாத்தையும் கொண்டு போயிட்டு அம்மாட்ட கொடுக்கறது. இந்த வேலையெல்லாம் யார் பண்ணிட்டு இருக்கா? பிளாசென்டா பண்ணிட்டு இருக்கா. ஓகே, சோ அப்போ அம்மாக்கும் பாப்பாக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு mediator யாரு? Placenta. The placenta is connected to the embryo through umbilical cord. So அந்த குழந்தைக்கும் அம்மாக்கும் நடுவுல ஒரு umbilical cord ஃபார்ம் ஆகுது to transport the substances and to form embryo. இப்போ பிளாசென்டா என்ன பண்ணுதுன்னா எண்டோக்ரைன் டிஷ்யூவாகவும் ஒர்க் பண்ணுதாமா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரோல் இது, பிளாசென்டாவுடைய ஃபர்ஸ்ட் ரோல் இது, ரைட்டா? இப்போ செகண்ட் ரோல் பாருங்க. வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் பிளாசென்டா? இட் ஆல்சோ ஆக்ட் அஸ் எண்டோக்ரைன் டிஷ்யூ. எண்டோக்ரைன் அப்படின்னா என்ன? இட் இஸ் கோயிங் டு ப்ரொடியூஸ் ஹார்மோன்ஸ். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ வரைக்கும் நமக்கு ஹார்மோன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணது யாரு? ஓவரி. என்ன பண்ணுச்சு? லைக் LH, FSH இந்த வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தது, ரைட்டா? டெம்பரரியா ஒருத்தர் ப்ரொஜெஸ்டரான் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. யாரு? கார்பஸ் லியூட்டியம். ஓகே, இப்போ யார் வந்துட்டா? பிளாசென்டா வந்துட்டா. ஓகேவா? சோ அவர் என்ன பண்றாரு? அந்த வேலையை எடுத்து நான் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்றாரு. என்ன பண்றாரு அவரு? He releases HCG, which is called as human chorionic gonadotrophin, HPL, which is called as human placental lactogen, estrogen, progesterone எல்லாத்தையும் கொடுக்குறாரு. அது இல்லாம ரிலாக்சின் அப்படின்ற ஒரு ஹார்மோனையும் கொடுக்குறாரு, ரைட்டா? இந்த ரிலாக்சின்ற ஹார்மோன் எப்போ வந்து செக்ரீட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி டியூரிங் த டைம் ஆஃப் பிரெக்னன்சி. அதாவது அந்த குழந்தைய ஹோல்டு பண்ணக்கூடிய ஒரு பேஸா ஒர்க் பண்ணுது. எப்போ அந்த குழந்தை வந்து பார்ட்டிரேட் ஆகணும்னு யோசிக்குதோ அப்போ அந்த ரிலாக்சின் பிரேக் ஆகிடும். Got it? It is also secreted by the ovary. Let us remember HCG, HPL and relaxin are produced in women. எப்போ? Only during pregnancy. ஓகேவா? So இந்த மொத்த காம்பினேஷன் எப்போ ப்ரொடியூஸ் ஆகும்? Only during the pregnancy. In addition, during pregnancy, the level of other hormones, estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine are all increased several fold. Because இப்போ அதனால என்ன ஆக போகுதுன்னா fetal growth நடக்க போகுது. So ஒரு huge changes நடக்குது அந்த மதருடைய பாடியில. Got it? Immediately after implantation, the inner cell mass differentiate into outer layer called ectoderm, inner layer called endoderm, and mesoderm soon appears between ectoderm and endoderm. So அந்த inner cell mass இருந்தது பாத்தீங்களா? என்னாச்சு? ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு எம்பிரியோ இருந்ததா? எம்பிரியோல வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரோஃபோபிளாஸ்ட் ஃபார்ம் ஆச்சா? உள்ள ஒரு இன்னர் செல் மாஸ் இருந்ததுல அது ரெண்டா டிவைட் ஆச்சு பாத்தீங்களா? இவங்க ரெண்டு பேர் தான் எங்க போனாங்க? மசில்குள்ள போனாங்க, மஸ்குலார் பார்ட்டுக்குள்ள போனாங்க. இப்போ அதுல இவர் உள்ள ஒருத்தர் இருக்காரு, வெளில ஒருத்தர் இருந்தாரு பாத்தீங்களா? இவர் என்னவா வர்றாருன்னா மூணா பிரிகிறாரு. ஒன்னு வந்து எக்டோடம், ஒன்னு வந்து எண்டோடம், இன்னொன்னு வந்து மீசோடம். யார் அவரு? அவருக்கு பேரு எபிபிளாஸ்ட். சோ எபிபிளாஸ்ட் என்ன ஆகுறாரு? எக்டோடம், எண்டோடம், மீசோடம் மூணா பிரிகிறாரு. Got it? And இதுல இருந்து தான் எனக்கு என்ன கிடைக்குது? ஆர்கன்ஸ் அண்ட் டிஷ்யூஸ் எல்லாமே கிடைக்குது. அந்த குழந்தைக்கு தேவையான ஆர்கன் டிஷ்யூ எல்லாமே கிடைக்குது. It needs to be mentioned that inner cell mass contain stem cells. யார்கிட்ட அந்த stem cells இருக்காமா? inner cell mass கிட்ட அந்த stem cells இருக்காமா? Are you clear with this? Right? So இப்போ பாருங்க, human pregnancy எத்தனை மாசம்? 9 months, 36 weeks. Right? Do you know how many months pregnancy lasts in dogs, elephants, cats? Because அவங்க எல்லாமே non primates. Okay? அவங்க எல்லாருக்குமே பாத்தீங்கன்னா like seasonal breeding they are all. Okay, they are all seasonal breeders. Okay, so அவங்க வந்து ஒரு சீசன்ல மட்டும் தான் ப்ரீட் பண்ணுவாங்க, சிங்கிள் டைம் ப்ரீட் பண்ணுவாங்க, மல்டிபிள் டைம் ப்ரீட் பண்ணுவாங்க, பட் they are seasonal breeders. Okay, அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது இவ்ளோ பெரிய ஜெஸ்டேஷன் பீரியட் கிடையாது. அதாவது இப்போ நம்ம என்ன சொல்றோம், லாஸ்ட் 9 மந்த்னு சொல்றோமா, இதை நான் வந்து ஜெஸ்டேஷன் பீரியட்னு சொல்றேன்.
அந்த whole pregnancy நான் என்ன சொல்றேன் gestation சொல்றேன். பட் இவங்களுக்கு அந்த மாதிரி gestation period லாங்லாம் கிடையாது. It's a very short gestation period. Okay? In humans, after 1 month of pregnancy, என்ன ஃபார்ம் ஆகுது? Heart. First யார் ஃபார்ம் ஆகுறாங்க? Heart. First sign of growing fetus may be noticed by listening the heart sound carefully through the stethoscope. By the end of the second month, ரெண்டாவது, okay, fetus develop limbs and digits. எப்போ? ரெண்டாவது மாசத்தோட எண்ணில. Okay, third week, அதாவது 12th week, 12 weeks, third month. Okay வா? Third monthல most of the major organs and systems are formed. அதாவது limbs, external genital organs எல்லாமே டெவலப் ஆயிடுது. ஓகே, ஒரு குழந்தையோடைய மூவ்மெண்ட் அண்ட் அவங்க பாடியில் கூடிய ஹேர் டெவலப்மெண்ட் எல்லாமே எப்போ ஃபார்ம் ஆகுது? 5th மந்த்தில் ஃபார்ம் ஆகுது. பை த எண்ட் ஆஃப் அபவுட் 24 வீக்ஸ், அதாவது செகண்ட் ட்ரைமஸ்டர் முடியும் போது பாடியில் குட்டி குட்டி ஹேர்லாம் வந்துடும், ஐலிட்ஸ்லாம் செப்பரேட் ஆகிடும், ஐலாஷஸ்லாம் ஃபார்ம் ஆகிடும், அண்ட் கடைசியாக 9 மந்தோடைய எண்டில் ஒரு ஃபுல்லி டெவலப்ட் பேபி டெலிவர் ஆக ரெடியாக இருக்கு. காட் இட்? ஸோ இது ஃபுல்லாகவே நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? இந்த கம்ப்ளீட் பீரியட் நம்ம பிரெக்னன்சி பீரியட்னு சொல்றோம். லாஸ்ட் என்னாவது? parturition. What is parturition? Parturition is nothing but now the baby is ready to deliver to this world. Okay, இப்போ அந்த parturition அப்படின்னா average duration of human pregnancy is about 9 months. Okay, இந்த மொத்த மாசத்தை நம்ம என்ன சொல்றோம்? gestation சொல்றோம். இப்போ once அந்த gestation முடியும் பொழுது என்ன ஆகுது? child birth நடக்குது. Vigorous contraction of the uterus at the end of the pregnancy calls expulsion or delivery of the fetus. This process is called as parturition. இப்போ இவ்வளோ நாள் அந்த அம்மா எதில் இருந்தாங்க? பிரெக்னன்சி பீரியட்ல இருந்தாங்க, ஜெஸ்டேஷன்ல இருந்தாங்க. இப்போ அந்த ஜெஸ்டேஷன் முடிஞ்சு இப்போ அவங்க எதில் வராங்க? பார்ட்டிரிஷன்ற ஒரு பீரியடுக்குள்ள வராங்க. பார்ட்டிரிஷன் தான் என்ன? குழந்தை அம்மாவோட உடம்புல இருந்து வெளியில வர்றது தான் பார்ட்டிரிஷன். Got it? Parturition is induced by complex endocrine mechanism. Okay, so who is controlling this parturition? It is controlled by neural, that is nerves, also hormone. அதாவது பிரெயினும் இன்வால்வ் ஆகுது, ஹார்மோன்ஸும் இன்வால்வ் ஆகுது. The signals originate from fully developed fetus. ஸோ இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் நான் வெளில வர போறேன் அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் யார் டிசைட் பண்றாங்கன்னா அந்த குழந்தையே டிசைட் பண்ணுது. அந்த குழந்தை என்ன பண்ணுது? ஒரு சிக்னலை கிரியேட் பண்ணுது. அண்ட் the placenta induce mild uterine contraction. ஓகே, அந்த குழந்தை என்ன சொல்லுது? நான் வெளில வர போறேன், எனக்கு என்னென்ன பண்ணணுமோ பண்ணுங்க அப்படின்னா, அப்போ அந்த இடத்துல பிளாசண்டா என்ன பண்ணுது? ஃபர்ஸ்ட் அந்த யூட்ரஸை கான்ட்ராக்ட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுது. Got it? Called as fetus ejection reflex. This triggers release of oxytocin. எங்க இருந்து? அம்மாவுடைய பிட்யூட்டரி கிளாண்ட்ல இருந்து. எந்த பிட்யூட்டரி கிளாண்ட்ல இருந்து? posterior pituitary glandல இருந்து it is going to be released. யார் ரிலீஸ் ஆகுறா? ஆக்சிடாக்சின். ஆக்சிடாக்சின் யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆக்சிடாக்சின் is a hormone. Oxytocin is a hormone which helps in uterus contraction. அதனால தான் பேபி வந்து swell out ஆகுது. Oxytocin act as uterine muscle and causes strong uterine contraction, which in turn stimulates further secretion of oxytocin. In the stimulation reflex, எங்க நடக்குது? Contraction and oxytocin secretion continues, resulting in the stronger and stronger contraction. This leads to the expulsion of the baby. So குழந்தை என்ன ஆகுது? டெலிவர் ஆகுது. Got it? Once parturition முடிஞ்ச உடனே அம்மா எதுல வந்துடுறாங்க? அம்மாவோட நெக்ஸ்ட் ரோல் என்னது? லாக்டேஷன். 9 months நான் ஜெஸ்டேஷன் சொல்றேன். ஜெஸ்டேஷன் முடிஞ்ச உடனே பார்ட்டிரிஷன் சொல்றேன். பார்ட்டிரிஷன் முடிஞ்ச உடனே மதர் என்டர்ஸ் இன்டு லாக்டேஷன். ரைட்டா? ஸோ இந்த லாக்டேஷன் என்ன பண்றாங்க? அம்மா ஃபீடிங்ல இன்வால்வ் ஆயிடுறாங்க. ஸோ she start producing milk. யாருனால? யார் அந்த மில்க் ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க? இட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பை ப்ரோலாக்டின். ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ மந்த்ஸ் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ டேஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற அந்த மில்கை நம்ம என்ன சொல்றோம்? கொலஸ்ட்ரால் சொல்றோம். அதுல நிறைய ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கு. அதுதான் அந்த குழந்தையோட ரெசிஸ்டிவிட்டிக்கு இன்க்ரீஸ் ஹெல்ப் பண்ணுது. Got my point? That's it guys. Okay, at the same time prolactin என்ன பண்ணுது? மில்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஆல்சோ ஆக்சிடாக்சினும் இந்த டைம்ல அவைலபிளா இருக்கு. What it do? It act as a milk let down factor. Okay, so சொல்லுங்க, during the time of parturition, do menstrual cycle occurs? That is the question. Okay, parturition நடக்கும் பொழுது menstrual cycle நடக்குமா நடக்காதா அப்படின்றத
please do comment in this video. Okay, இந்த வீடியோட எண்டில் கமெண்ட் பண்ணுங்க, நடக்குமா நடக்காதா. பார்ட்டிவேஷன் முடிஞ்சு அம்மா லாக்டேஷன் பீரியட்ல இருக்கும் பொழுது இங்க menstrual cycle நடக்குமா நடக்காதா, நடக்குனா ஏன் நடக்கும், நடக்காதுனா ஏன் நடக்காது. So you have to answer this. So with this chapter is getting over. So human reproduction chapter முடிச்சாச்சு. And from next week onwards, like we'll be starting one chapter in a week, and probably we are planning for a new execution also. So that's it guys. So do best and thank you so much. We'll all meet you again. Thank you all.